Cek. Satu. ذكر الحبيب شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال وكم يبدو إذا مزجت نجم. ولولا شداها ما احتديت لحاليا، ولولا سناها ما تصورها الوهم. فإن ذكرت من حي أسبه أهلها نجاوى فلا عار عليهم ولا إثم.
Tes.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد الله في أهل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. حبي الجميل يا ريتني ذله، هزل الجميل يا ريتني ذله، حبي الجميل يا ريتني ذله يا عيني، من كدر شوي عليك ما بنام. يا حلو سيدي يا مسليني، يلي بنار الهجر قاويني، املى المدام يا جميل واشكيني يا عيني، من كدر الشوق عليك ما بنام. يا حلو سيدي يا مسليني، يلي بنار الهجر قاويني، يا حلو سيدي يا مسليني، يلي بنار الهجر قاويني، املى المدام يا جميل وسكيني يا عين، من كدر الشوق عليك ما بنام. يا حلو سيدي يا مسليني، يا بنات للهجر قويني، يا حلو سيدي يا مسليني، يا بنات للهجر قويني، املى المدام يا جميل وسقيني يا عين، من كل شوق عليك ما بنام. ابن وياه يا لون الياسمين، خدها بشكل
ابد وياه يا لون الياسمين يا عيني على شقايا الورد يا جميل يا جميل ويا سكيني يا عيني من كتر شويانك ما بنام يا حلو زيد يا مسلي يا رينا الهجر قوي يا حلو زيد يا مسلي يا رينا الهجر قوي ابن المدى يحمد وسقي يا عين من كتر الشوق عليك ما بنام حبيت جميل يا ريتني ذله حزل جميل والحسن ذا كله حبيت جميل يا ريتني ذله حزل جميل والحسن ذا كله يا جميل يا جميل ويشكيني يا عيني من كتر شويانك ما بنام يا حلو زيد يا مسلي يا رينا الهجر قوي يا حلو زيد يا مسلي يا رينا الهجر قوي الهدف يحمل وسقي يا عين من كتر الشوق عليك ما بنام من الشبان لرميلك حالي يا عيني كل شوق ما بنام ومن الشبان لرميلك حالي يا عيني مش بالشوق ما بنام يا حلو يا مسلمني سلمني عليك من كتر الشوق عليك ما بنام يا حلو زيد يا مسلي يا رينا الهجر قوي يا حلو زيد يا مسلي يا رينا الهجر قوي ابن المدى يحمل وسقي يا عين من كتر شوق عليك ما بنام يبد وياك يا لون الياسمين اللي على خدك شكل وان يبد وياك يا لون الياسمين يلي على خدك شكل وان يا حلو يلي بيا حلو ان كدر شو عليك ما بدا يا حلو زيد يا مسلي
جميل يسقيني يا علي من كثر الشوق يا علي ما بنام. لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي وأنا على الباب وأنا على الباب مرمى الأعتاب عن الجناب تقبل صلاتي على النبي على النبي
لأجل النبي. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان. أعطف علينا ورعنا، أعطف علينا ورعنا بما أتى في القرآن، بما أتى في القرآن. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان. أقل علينا ورعنا، أقل علينا ورعنا بما أتى في القرآن، بما أتى في القرآن. حبيبي يا أبا زهراء أرجو أرضى منك بنظرا. حبيبي يا أبا زهراء أرجو أرضى منك بنظرا. عسى يأحظى بالبشرى، عسى يأحظى بالبشرى. أنال منك الأماني، أنال منك الأماني. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان. أقم علينا ورعنا، أقم علينا ورعنا بما أتى في القرآن، بما أتى في القرآن. من لي سواك يرحم حالي يا منى روحي وآمالي. من لي سواك يرحم حالي يا منى روحي وآمالي. وفقني وصلي أحوالي، وفقني وصلي أحوالي. أيا حبيب الرحمن، أيا حبيب الرحمن. يا نبينا الهادي
العدنان يا سر نور الأكوان أفضل علينا ورعنا أفضل علينا ورعنا بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا زهراء أرجو أهضى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أهضى منك بنظرة عسى يا أحظى بالبشرى عسى يا أحظى بالبشرى أنال منك الأماني أنال منك الأماني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أقم علينا ورعنا أقم علينا ورعنا بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن عليك يا خير الأدب أزكى تحية وسلاما عليك يا خير الأدب أزكى تحية وسلاما والآل والصحب الكرام والآل والصحب الكرام ألا ممر الأزمان ألا ممر الأزمان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علينا ورعنا أعطف علينا ورعنا بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن Kepada para hadirin undangan
utamanya wali murid, dimohon untuk segera memasuki dan menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia, dan dipermaklumkan kepada semua hadirin para undangan untuk pra acara pada malam hari ini akan kami isi dengan pembacaan istighosah. Untuk pra acara istighosah yang pertama, pembacaan suratul Fatihah, kami mohon kesudian dan keikhlasannya kepada yang mulia Al-Ustadz Muqaddar. Dilanjutkan dengan istighosah yang kedua, pembacaan tahlil. Kami mohon kesudian untuk memimpin yang mulia Kiai Abrori Hasim. Kemudian pembacaan doa, kami mohon kesudian dan keikhlasannya kepada yang mulia Kiai Haji Syakir Hidayatullah. Kepada para beliau kami mohon untuk menaiki panggung, dan kepada para beliau kami haturkan kami ralat untuk Fatihah. Kami mohon kepada yang mulia Kiai Abrori Hasim. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والآل والأصحاب والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلوات الله وسلامه عليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والعلماء الصالحين، وإلى أرواح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى حضرات Wali Songo se-abad ke-Islam di Indonesia. Ghafarallahu lahum wa nawwara darihahum innallaha yuqaddis arwahahum fil jannah wa yu'li darajatihim fiha wa yu'adullahu alaina min barakatihim syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وصولنا وإخوتنا وأخواتنا والأعواننا وعماتنا وخالاتنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأسأنا إليه من حاضر به شافع قلوبنا لأولادنا ولمن انتسب لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الشيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah sareng tahlil khususakeun ka almarhumin almarhumah iki gadenta almarhum Kyai Li'an Asmoni, almarhum Nyai Arsia, almarhum Kyai Samelat, almarhumah Nyai Samelat, almarhum Kyai Nanten pada Nanten, almarhum Kyai Nanten, almarhumah Nyai Nanten, almarhumah Mak Debia, almarhumah Bu Debia, almarhum Mak Sanawan, almarhumah Bu Sanawan, almarhum Mak Tengas, almarhumah Bu Tengas, almarhum Ustaz Hasan bin Haji, almarhum Ustaz Simbilawi, almarhum Ustaz Abdul Rahman, almarhum Ustaz Badar Khairuman, almarhum Ustaz Abu Siri, almarhum Ustaz Abdul Salam, almarhum Ustaz Sukarlan, almarhum Ustaz Sukarman, almarhum Ustaz Sirat, almarhum Bapak Abdul Bahar, dan setajah simpatisan almarhumin, dan setajah pengesepona asatid, sareng asatidah pengesepona, setajah murid-murid tingkat PAUD, RA sareng MD sampun ahli kopur, semoga sareng Allah Ta'ala isapor atus sana. Ghafarallahu lahum wa nawwara darihahum wa ja'ala Allahu al-jannata ma'wahum bisyafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله 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 العظيم لي ولوالدي 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 استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لي ولهم استغفر الله العظيم لي ولهم استغفر الله العظيم لي ولهم استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات نويت تقربا إلى الله بكلمات التوحيد فاعلم أنه قول لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليه وسلم أجمعين تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا للشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب ما قرأناه وما عملناه في هذا المجلس المبارك هادية واصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة والتابعين ولوهيمة المجتهدين والأولياء والشهداء والعلماء والصالحين
وخصوصا للأرواح المذكورين في أول المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل تلاميذنا في هذه المدرسة ولدا من أولاد الصالحين والصالحات وارزقهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا سعيدا يسيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق أنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عن سيئاتها إلا أنت يا الله إلا أنت يا مجيب السائلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada para beliau dihaturkan terima kasih. Mudah-mudahan istighasah yang telah kita bacakan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang kami hormati, keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Pelakpak Pegantenan Pamekasan mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fattah Yasin MS sebagai Wakil Bupati Pamekasan beserta rombongan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang. Merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami, keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum atas kehadiran para beliau.
kepada para undangan yang masih ada di luar, ngereng esona engkel lengki ke tempat sampun sediaaki. Fa insyaallah sekejap lagi acara inti bagi kabiti tor mulai. Dan insya Allah pada malam hari ini akan hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan beserta rombongannya. Mudah-mudahan mereka nanti tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Dan juga tidak kalah pentingnya pada malam hari ini akan dihadiri oleh mubaligh dan penceramah kita yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, Kiai Al-Haj Baihaqi Bustami. Beliau dari Tambru Kabupaten Pamekasan. Semoga beliau juga bisa tiba di tempat ini dengan keadaan selamat, dan insya Allah beliau masih ada di perjalanan.
Cek. Dan dipermaklumkan juga kepada semua hadirin bahwa pada malam hari ini ada santunan anak yatim dari para dermawan. Ya, barangkali nanti dari para hadirin yang mau memberikan santunan kepada anak yatim juga kami sangat menerima bantuan dari para hadirin kepada ada anak yatim yang ada di lembaga ini. Baik, kami ucapkan selamat datang sekali lagi. Selamat datang sekali lagi kepada Bapak Wakil Bupati Pamekasan, Bapak Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fattah Yasin MS. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau tiba dengan selamat di tengah-tengah kita. Barakallahu fi umurikum. Semoga Allah memberikan barakah umur. Baik hadirin para undangan yang kami hormati, alhamdulillah Bapak Bupati Pamekasan pada malam hari ini beserta rombongan telah tiba di tengah-tengah kita. Dan dipermaklumkan bahwa Bapak Bupati Pamekasan ini sebenarnya dalam keadaan sibuk, beliau masih ada undangan yang lain. Maka dari itu, sebagai sambutan mengawali acara pada malam hari ini, sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Pamekasan yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fattah Yasin MS. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak sebelah kanan tak ranying jawabnya. Semangat Engki. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya takdimi, pengasuh Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Kiai Ahmad
Syafi'i. Tepuk tangan untuk Pak Kiai. Matur sekelangkong Pak Kiai, Pak Bupati ampun diundang dalam rangka acara tasyakuran haflatul imtihan malam ini yang saya tidak mengira ternyata suasananya sejuk, yayasannya bagus, masjidnya juga, dan para undangan yang hadir alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat sejajar. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Bapak Usairi SHI MHI. Yang saya hormati dan saya takdimi Kiai Haji Adnan Bahrudin, bedengki Adnan Bahrudin, Kiai Haji Basri Hasan, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Ahmad Fauzan Lailatul Rahman LCMEI, Kiai Haji Anis Cipta Dewata, Kiai Haji Nurholis, Kiai Haji Rofiuddin, Kiai Haji Zakir Hidayatullah, Kiai Haji Safi, Kiai Abrori Hasim. Dan yang saya hormati pula para orang tua, wali santri, para alim ulama, para tokoh agama, dan anak-anakku yang pada malam hari ini sudah dipersiapkan untuk menerima sesuatu karena prestasinya. Tepuk tangan untuk anak-anak kita yang hebat-hebat ini. Bapak Presiden di tahun 2045 nanti itu telah mempersiapkan generasi-generasi emas yang insya Allah akan memimpin Republik ini, akan memimpin mungkin di provinsi-provinsi, akan memimpin mungkin di kabupaten dan kota seluruh Indonesia, dan akan memimpin mungkin yang di TNI dan Polri di masa yang akan datang pada tahun 2045. Oleh karenanya pemerintah sangat berterima kasih kepada yayasan-yayasan pendidikan yang ada di Pamekasan yang luar biasa. Oh, ada teman saya Pak Zaini selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Jadi abdina Rabu sareng Pak Zaini mewakili pemerintah Kabupaten Pamekasan hadir dalam rangka tasyakuran malam ini di Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum untuk memberikan apresiasi sekaligus untuk memberikan beberapa informasi penting bagi anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Jadi seperti apa yang sudah tercantum dalam visi dan misi Pak Bupati, mau dibawa kemana Kabupaten Pamekasan 5 tahun yang akan datang, pasti kesejahteraan masyarakatlah yang akan diutamakan.
Karena dengan kesejahteraan masyarakat, maka wilayah Pamekasan ini akan menjadi wilayah yang mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat di masyarakat, akan memaksimalkan sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan bersama-sama dengan para kelompok-kelompok tani. Apakah untuk petani yang berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan yang lain-lain. Kesempatan untuk anak-anak kita di waktu yang akan datang. Pak Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan memberikan peluang seluas-luasnya bagi anak didik kita, baik untuk sekolah-sekolah umum, baik untuk sekolah-sekolah yang berada di lingkungan pondok-pondok pesantren. Pak Bupati Pamekasan punya program beasiswa berbagai tingkat di lingkungan pondok pesantren, seperti apa yang sudah diimpikan dalam pemimpin 5 tahun ke depan sampai tahun 2023 nanti. Dan saat ini selama 3 tahun Pak Bupati menjabat, program-program beasiswa maupun program-program untuk mengajak masyarakat umum maupun di lingkungan pondok pesantren yang ingin berwirausaha itu disiapkan bagi masyarakat, bagi anak-anak untuk ikut ambil bagian dalam rangka tujuan mulia Pak Bupati, terwujudnya masyarakat Pamekasan yang sejahtera dari bawah merata. Ada program pendidikan itu pasti sesuai dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang tentang pendidikan ataupun Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pak Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan punya kewenangan untuk mengelola sekolah setingkat SD dan SMP. Kemudian di undang-undang untuk SMA dan SMK, Kak Disah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Ibu Gubernur. Secara khusus Pak Bupati menyampaikan banyak terima kasih untuk Pamekasan hebat di bidang pendidikan. Tepuk tangan untuk Pamekasan. Tepuk tangannya adalah pemerintah telah melaksanakan untuk anak-anak didik kita yang ada di SD maupun yang ada di SMP. Angka partisipasi kasar, ada angka partisipasi murni, APK, APM. Mana di tingkat SD, angka partisipasi kasar sudah di atas 100%, tembus kira-kira 104%.
murninya angka partisipasi murni sudah tembus di 99%. Berarti anak-anak kita di Kabupaten Pamekasan partisipasi untuk sekolah SD luar biasa. Ini tepuk tangan. Termasuk yang ada di Yayasan Nurul Ulum Kak Dinto dengan program Hafid Quran sudah diluluskan kurang lebih 5 angkatan. Alhamdulillah. Kemudian kita kalau bicara angka partisipasi kasar dan murni untuk SMP juga sama, malah lebih tinggi, 110% APK untuk SMP. Untuk SMP APM pun 99% sekian, berarti tidak ada yang putus sekolah. Oleh karenanya juga yang ada di lingkungan Yayasan Nurul Ulum, ketika bicara kurikulum itu pasti bersama-sama dengan pemerintah. Tetapi ada kurikulum yang khusus untuk keagamaan. Itu mungkin komunikasinya dengan kepala kantor Kemenak di Kabupaten Pamekasan yang juga mengelola pendidikan di lingkungan pondok-pondok pesantren dengan pembiayaan yang ada oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi beberapa hari yang lalu Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan melakukan sebuah kegiatan untuk peningkatan kapasitas dari pengurus komite. Keberadaan komite sekolah dalam manajemen pendidikan Kak Dinto sangat penting, karena kalau hanya guru dengan murid dengan pemerintah kurang lengkap rasanya. Mungkin di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum juga pasti ada manajemen yang mewakili komite sekolah yang dibentuk oleh yayasan agar kepala sekolah dapat fokus untuk belajar mengajar terhadap anak didik, dan komite sekolah bisa membantu sekolah, membantu yayasan bagaimana untuk memikirkan kelangsungan dan keberlanjutan dari pendidikan di Yayasan Pendidikan Sosial di lingkungan Nurul Ulum. Sekali lagi para wali santri atas nama pemerintah, atas nama masyarakat Kabupaten Pamekasan, Pak Bupati menyampaikan rasa terima kasih dan bangga terhadap Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum. Ngiring tepuk tangan untuk Nurul Ulum, dan secara khusus kepada pengasuh Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Kiai Ahmad Syafi'i Mator Sakalangkong, kepada ketua Yayasan Pendidikan juga Mator Sakalangkong, juga kepada para guru dan orang tua wali santri atas kerjasamanya, sehingga yayasan ini sudah melakukan tiap tahun kelulusan yang malam ini merupakan tasyakuran yang ke-63. Luar biasa. Ngireng bersama-sama dengan pemerintah, Yayasan Pendidikan dan Sosial, sekiranya ada sesuatu yang mungkin bisa
kerjasamakan, baik menyangkut hal-hal masa depan anak-anak kita, Kak Dinto. Anak-anak yang hebat-hebat ini harus kita monitor perkembangannya. Manabi di sekolah, guru yang bertanggung jawab. Tetapi Manabi sudah di luar sekolah atau di rumah, Kak Dinto tanggung jawab bersama para orang tua yang akan mengawasi situasi global. Mangken anak-anak itu dengan satu genggaman sudah bisa melihat dunia. Maka anak-anak kalau punya iPad, kalau punya handphone, manfaatkan untuk mendukung, untuk menunjang dalam rangka prestasi pendidikan di sekolah. Kalau lihat YouTube-nya yang mengarah kepada hal-hal yang terkait untuk mendukung prestasi kita. Boleh main game sebentar, tapi kita coba untuk terus awasi anak-anak kita ini, karena mangken kuda enak banyak dari media sosial yang itu akan mengganggu konsentrasi dari anak-anak kita. Sekali lagi, Pak Bupati yang tidak dapat hadir secara pribadi karena pada malam ini sejak kemarin beliau ada di Jakarta untuk sebuah urusan, maka Abdina sareng Pak Zaini selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan diutus untuk mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas tasyakuran Haflatul Imtihan ke-63 Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum. Karena mungkin masih banyak acara yang lain, maka Abdina cokop sekak Dinto, kurang dan lebihnya mohon maaf. Abdina akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, namun dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Dan kepada Bapak Wakil Bupati Pamekasan dimohon untuk memberikan sertifikat kepada santri Hifdzil Quran Ma'had Quran Baitul Hufat yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum, dan dimohon untuk mendampingi Bapak Wakil Bupati Pamekasan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat Bapak MPD, dan juga berkenan mendampingi Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan atau yang mewakili. Berikutnya dimohon juga yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum yang terhormat Ustadz Dr. Ahmad Kusairi SHI MHI. Kepada beliau dipersilahkan menaiki panggung, dan dipersilahkan kepada Ustadz Afif Fariki untuk membacakan nama-nama peserta Hifdzil Quran Ma'had Quran Baitul Hufat. Kepada beliau dipersilahkan. Wisuda Hifdzil Quran kelima Ma'had Quran Baitul Hufat tahun Murojaah 2021-2022. Wisudawan pertama Nur Fauziatul Jannah, putri Bapak Haji Nurholis, wisuda 5 juz Blimih 1 Blakbak Pegantenan Pamekasan. Wisudawan kedua Latifatun Nisa, putri Bapak Muhammad Ali, wisuda
4 juz Blingih 2 Plakpak Pegantenan Pamekasan. Wisudawan ketiga Naila Fauziah Nuraini, putri Bapak Muhammad Sahrul, wisuda 3 juz Blingih 1 Plakpak Pegantenan Pamekasan. Wisudawan keempat Nuraini, putri Bapak Rakib, wisuda 3 juz Blingih 2 Plakpak Pegantenan Pamekasan. Wisudawan kelima Alfiana Wulandari, putri Bapak Muafi, wisuda 3 juz Blingih 2 Plakpak Pegantenan Pamekasan. Wisudawan keenam Abdullah Jazilul Fawaid, putra Bapak Muhammad Hasin, wisuda 3 juz Pamaroh Kadur Pamekasan. Wisudawan ketujuh Olivia Vivianti, putri Bapak Muhammad Syafi'i, wisuda 2 juz Blingih 2 Plakpak Pegantenan Pamekasan. Wisudawan ke-8 Sri Wahyuni, putri Bapak Kacong, wisuda 2 juz Blingih 1 Plakpak Pegantenan Pamekasan. Wisudawan ke-9 Kurnia Alivia Az-Zahra, putri Bapak Muhammad Su'i, wisuda 1 juz Pamaroh Kadur Pamekasan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Hadirin para undangan yang kami hormati, inilah wajah-wajah santri Hifdzil Quran Ma'had Quran Baitul Hufat, merupakan wisuda kelima yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum. Semoga mereka menjadi generasi Qur'ani menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Wakil Bupati yang terhormat Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fattah Yasin MS, disampaikan terima kasih.
disampaikan terima kasih tor nyon tak langkong nyon sapora dak seteja para undangan manabi pra acara Kak Dinto abak lanceng saestona Kak Dinto mendadak berhubung wakil Bupati Kak Dinto bedah tugas negara estona keng kadung kari acancih kaangkui hadir dak Kak Dinto maka beliau nyon kaangkui apareng sambutan timin jadi nyona seporah dak seteja para undangan acara Kak Dinto mendadak estona acara Kak Dinto sambutan wakil bupati Deki namun beliau nyon kaangkui apareng sambutan sebelum acara amar kepada undangan kota pada tugas negara saya tak bisa ditinggalkan. Baik hadirin para undangan yang kami hormati, izinkanlah kami pada malam hari ini untuk memulai acara dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang kami taati dan yang kami ta'zimi, utamanya yang mulia hadratal mukarram Kiai Haji Baihaqi Bustami, beliau dari Tamperuh Kabupaten Pamekasan dan insya Allah akan memberikan pencerahan pada malam hari ini. Yang mulia para pengasuh pondok pesantren, utamanya yang mulia Kiai Haji Adnan Bahruddin, yang mulia Kiai Haji Basri Hasan, yang mulia Kiai Haji Zainul Arifin, yang mulia Kiai Haji Ahmad Fauzan Lailur Rahman LCMEI, yang mulia Kiai Haji Anis Cipta Dewata, yang mulia Kiai Haji Nur Khalis, yang mulia Kiai Rafiuddin, yang mulia Kiai Haji Syakir Hidayatullah, yang mulia Kiai Haji Syafiq beserta para kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim kami kepada para beliau alladzi akramna wa ata'na. Pengasuh lembaga pendidikan Islam Nurul Ulum yang mulia Kiai Ahmad Syafi'i, Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum yang mulia Al-Ustadz Dr. Ahmad Husairi SHI MHI, jajaran pengurus Komite Madrasah Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum yang kami hormati, dan juga yang kami hormati Bapak Bupati Pamekasan, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pamekasan, yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, juga yang kami hormati
Bapak Kepala DPRD Kabupaten Pamekasan, disertai ucapan selamat datang. Alhamdulillah beliau sudah tiba di tengah-tengah kita. Hadirin hadirat, Bapak Ibu wali santri, para undangan yang kami hormati, segenap santriwan dan santriwati Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum yang kami banggakan dan yang kami cinta sayangi. Manusia sejak dilahirkan ke dunia ini telah mengemban sebuah kewajiban untuk memakmurkan dan meramaikan bumi ini dengan segala kreativitas yang dimilikinya. Keberadaan sebuah lembaga pendidikan yang bisa menciptakan kehidupan manusia lebih thayyibah merupakan cita-cita bersama bagi setiap manusia. Maka dengan untayan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, mari persembahkan sebagai pendahuluan bingkisan bibir kita yang begitu indah atas pangeran sejati yang maha sakti yang telah menuangkan keindahan sinarnya bumi tercinta ini. Dan dibalik keremangan maya pada yang fana ini, tiadalah sikap dan ucap yang pantas kita persembahkan, melainkan sembah sujud dan sanjung syukur kepada Sang Pencipta dan Penerang yang telah menerangi maya pada ini, serta turut mengundang rancak elok dan indahnya malam yang penuh sejarah, yang pada kesempatan kali ini dikemas dengan tasyakuran haflatul imtihan yang ke-63 siswa-siswi pendidikan anak usia dini Raudatul Atfal Madrasah Diniyah Nurul Ulum Pelakpak Pegantenan Pamekasan, sekaligus pengajian umum dan wisuda hifdzil Quran Ma'had Quran Baitul Hufat yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Pelakpak Pegantenan Pamekasan tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan lembaga pendidikan Islam Nurul Ulum tercinta ini semakin jaya dan semakin maju di dalam mencetak insan-insan yang berkualitas, beriman sempurna, berilmu luas dan berakhlakul karimah, sehingga akan mencapai tujuan yang sejati dan hakiki, yakni dengan bersama-sama memasuki surga abadi, dan semoga menjadi generasi Qur'ani menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada tokoh reformis dunia terkemuka pada beberapa abad yang silam, yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan mengakis kita dari alam kegelapan dan kenistaan menuju alam yang penuh dengan gemilangan sinar Islam wal iman. Mudah-mudahan syafaat beliau tercurah limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kami akan membacakan susunan acara yang akan disajikan pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan Nafiri Kalam Ilahi merupakan acara yang kedua. Kemudian lantunan syahdu salawat Nabi menduduki rentetan acara yang ketiga. Sedangkan acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Tangga acara yang kelima, istirahat. Mau'izatul hasanah yang akan diisi dengan ceramah agama merupakan acara yang keenam. Dan acara yang ketujuh merupakan penghujung acara adalah penutup yang akan diparipurnai dengan pembacaan doa.
itulah rangkaian acara yang akan disajikan pada malam hari ini. Untuk menghemat putaran waktu, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan yang bakal diisi dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Berkenan untuk membuka acara pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah yang mulia Kiai Haji Anis Cipta Dewata. Baik, kami ralat yang mulia Kiai Muhammad Yasin, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli nasbi kulli majma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila rawdil a'immatil arba'atin dan mujtahidin ila hadratil syaikhul qadir ajilan ila a'adallahu laina min barakatuh wa ila hadratil abaina wa aba-abaina wa ummahatina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa jaddadina ya sayyidina Allahumma lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan dengan harapan semoga acara yang dilaksanakan pada malam hari ini akan terrealisasi dengan baik tanpa adanya aral suatu apapun, yakni sukses tanpa ekses. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, patut kiranya bila pada rentetan acara yang kedua kita simak dan renungi bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Kiai Rafiuddin Sarjana Agama. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, keresahan dan kegelisahan hati kita dapat terobati, dan semoga kita semua mendapatkan limpahan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para tamu undangan yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga, yaitu alunan sholawat Nabi yang akan dilantunkan oleh grup sholawat Al-Mahbub Belumbungan Larangan Pamekasan. Kepadanya dipersilahkan.
فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك لرأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد الله الله وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيس حنت مرحبا بالسورة إلا إليك مرحبا والغمام قد أضلت مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي وأنت كالعود يبكي مرحبا مرحبا وتدلل بين يديك مرحبا مرحبا واستجارت يا حبيبي مرحبا مرحبا عندك ضبي النفور مرحبا 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 يا روحي مرحبا 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 يا الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي مرحبا مرحبا ليس أزكى منك الصلاة
الصلاة يا جد الحسين يا رسول الله فعليك الله صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله أنت ستار المساوي يا الله وموكل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله لا إله إلا الله والصلاة على مولاي رسول الله لا إله إلا الله الله والصلاة على مولاي رسول الله عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات بفرحنا جميعا بجميع صالحات لا إله إلا الله والصلاة على مولاي رسول الله وصلاة الله توشى تحرير السطور نادى الهادي محمد صاحب الوجه المنير لا إله إلا الله والصلاة على مولاي رسول الله لا إله إلا الله والصلاة على مولاي رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat Nabi merupakan tanda mahabbah kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang berbahagia, marilah kita langkahkan kebersamaan kita untuk memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum, kepada Yang Mulia Al-Ustaz Dr. Ahmad Kusairi SHI MHI kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal afadil, para alim awil ulama, se'abtinah amul ja'aki wa nakhussu bidzikri ajunan simulja Kiai Rafiuddin sarjana agama, ajunan simulja Kiai Syakir Hidayatullah Kamudiril Ma'had Nuril Hikmah Pelumpungan Larangan Pamekasan, ajunan semulja Kiai Abrori Hashim, ajunan semulja Kiai Muhammad Yasin, ajunan semulja Kiai Haji Anis Cipta Dewata seampun meninggalkan kita karena bertugas juga sateja aparatur negara yang terhormat Wakil Bupati Pamekasan Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fattah Yasin MS seampun meninggalkan kita karena juga ngakungi acara di Pamekasan, sehingga abdinah selaku panitia sareng sasarengan ikak dinto nyuun sapora sesobung betes epon, karena acara Kak Dinto estona ampun dikonsep begitu matang. Pas dateng dari protokoler wakil bupati atanya konsep acaranya iyobe jadi seasalah wisuda tahfid Kak Dinto bedeneng ngak tengaan pah bedeneng yade, karena wakil bupati menginginkan untuk memberikan penghargaan ke para hafidh dan hafidhah sesamangken Kak Dinto wisuda malar muga Kak Dinto seeka ridhoi sareng Allah Subhanahu wa taala, karena manusia Kak Dinto cuma bisa berusaha, Allah Kak Dinto saja senang diraki. Mudda tadabuan idza tammal amru
bada naqsuhu, ketika sesuatu kak dinto ampon terlihat atau dirasa sempurna, maka akan nampak kekurangannya. Semoga sekorang kak dinto barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Seabtina cukan amul jaaki Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Kakanda Bapak Ahmad Zaini, Magister Pendidikan. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Kakanda Haji Mawardi SAG MHI. Yang saya juga hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan, Kakanda Fathur Rahman MSI. Secukan abtina amul jaaki Kepala Desa Plakpak Haji Satrah beserta aparatur EPON, orang tua dan wali santri, mulai dari pendidikan anak usia dini, Raudatul Atfal dan Madrasah Diniyah Nurul Ulum di bawah Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum, dan orang tua santri Ma'had Quran Baitul Hufat di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum, para takmir masjid di lingkungan Plakpak Pegantenan Pamekasan. Saya abtina tak bisa nyebut asma epon para ajunan seteja, sejukan abtina sangat menghormati para pengasuh lembaga pendidikan, baik kepala madrasah atau kepala sekolah dasar di lingkungan sekitar. Sejukan abtina menghormati guru abtina. Saya pernah ngajar Kak Dinto Dimin Nurul Ulum Kak Dinto Miftahul Ulum. Saya samangken hadir di tengah-tengah kita. Sejukan abtina amul jaaki Ketua Ikatan Santri Alumni Nurul Ulum beserta jajaran pengurusnya. Sejukan abtina amul jaaki. Alhamdulillah para hadirin Nurul Ulum 23 Januari 2022 ampon membentuk pengurus seanyama insan Ikatan Santri Alumni Nurul Ulum. Seampon lengkap sareng pengurus EPON. Nyuwun eti kadin untuk kiai mungkin nelpon. Assalamualaikum. Tak langkong. Alhamdulillah muballigh ampon beda challenge saya kadaja geti kak itu. Karena ten kula tu kula nak HP walang tak nelpon. WA nelpon anu biasa, telepon biasa. Ampon terbentuk insan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak Dinto merupakan sinergi antara lembaga pendidikan Sosial Nurul Ulum asareng alumni, karena dan kula berpikir bahwa pesantren-pesantren lembaga pendidikan di Jawa Timur bahkan di Indonesia Kak Dinto besar karena alumninya. Semoga terbentuknya alumni Ikatan Alumni Santri Nurul Ulum Kak Dinto membawa keberkahan dan membawa kemajuan Nurul Ulum ke depan. Amin ya rabbal alamin. Karena kemajuan Nurul Ulum Kak Dinto para Rabu tak bisa ikatibi sareng tenaga pendidik atau ustadz sareng ustadzah, tak bisa. Atau tak bisa ikatibi sareng pengurus yayasan tanpa support atau dukungan dari tokoh masyarakat, dari orang tua, wali santri, simpatisan, alumni. Kak Dinto Nurul Ulum tidak akan pernah berjalan. Maka kami pengurus yayasan berinisiatif untuk kemudian melakukan sinergi kerjasama program-program bersama alumni.
Saya alhamdulillah ampun berjalan dengan beberapa program yang sudah direncanakan. Para Rabu saya abtina amul jaaki. Imtihan nang yayasan Kak Dinto ampun depak de sabitek telok tahun. Kak Dinto tahun saya lumayan ampun sepo. Artena dan kula tibi berpikir seharusnya lembaga ini sudah punya perguruan tinggi karena 63 tahun Kak Dinto perjalanan yang luar biasa, tapi sampai mangken lembaga kita, yayasan kita masih di tingkat PAUD RA sareng madrasah diniyah. Nyuon doa epon dek para Rabu, dek para wali santri, para tokoh, para alumni, semoga di yayasan Nurul Ulum ke depan ada pondok pesantren dan ada SMK Tahfidz atau SMK Islam yang kemudian di dalamnya akan diajarkan kurikulum berbasis Al-Quran. Mohon doanya karena menabi MTS sareng SMP kita Kak Dinto mengalah akatia dimin ketika ada pembukaan madrasah ibtidaiyah kita mengalah karena bertetangga dengan SD sekolah dasar. Kita malah dolim kalau kemudian mendirikan madrasah ibtidaiyah. Bagi tengkula siapapun yang mengawal pendidikan monggo dipersilahkan. Yang terpenting adalah generasi kita tidak putus sekolah, itu yang paling penting. Artinya pas saya rasaos banyak lembaga-lembaga yang mendirikan itu tidak apa-apa, dan saya bersyukur sekali karena tambah banyak lembaga maka tambah banyak orang yang akan mengayomi dan mendidik anak-anak kita. Makanya tenggula sareng panitia mengangkat tema di imtihan Kak Dinto menyongsong generasi Qur'ani menuju baldatun thayyibatun wa rabbun wapur. Pon apa arti epon samangken Kak Dinto leres rebun wabuk gelek bahwa ceman Kak Dinto ampun ceman digital, ceman HP ampun, mangken TikTok ampun bedek kapeng ampun 24 jam. Kalau kita mau wifi di mana-mana sudah tersebar di kafe-kafe, di rumah-rumah. Kalau dulu kita abtina sarang para ajunan Kak Dinto menikmati wifi hanya di perkantoran, mun mangken Kak Dinto di rumah-rumah ampun. Benar ini ketantangan buat kita, tantangan buat orang tua dan wali santri. Jangan kemudian kita merasa kasihan kepada anak tetapi malah kita membiarkan anak itu kecenderungan terhadap digital Kak Dinto, terhadap HP Kak Dinto. Makanya dibatasi bejenah anak Kak Dinto cer ajeren iki Kak Dinto kemudian didampingi Kak Angkui cer ajeren. Bejenah ngaji Kak Dinto didampingi, minimal kita memberi contoh kepada anak kita untuk juga ngaji agar seimbang antara kebutuhan digital dan kebutuhan di luar itu, terutama kebutuhan agama. Makanya Kak Dinto samuge tema Kak Dinto ekapkule sareng Allah menjadikan generasi-generasi kita kasa saya ajak kerja mangken senger enger Kak Disa tika lampon tak usah kikirin karena memang dunianya enger Kak Disa mun kiri jan sarah Kak Disa ambu mau tak kira jan sarah. Karena dunianya biarkan saja, kita orang tua dulu seperti itu malah lebih saraan. Jadi Kak Dito RA kemudian PAUD MD ini ke generasi kita 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, zaman itu akan berubah, Makanya para Rabu kompetensi akhlak Kak Dito penting. Artinya anak-anak Kak Dinto mana bimangken saporana Kak Dinto abtina ampun mator dek kawali santri saporan anak-anak mangken ini tak akatir cimin cuma dibitimin kan itu meler beli sekoni ngidi ngaki mana bimangken cengil terutama seki kelas bebo Kak Disa cengil sarah mun tak keng bersabar saya ngajar tak kira ngajar para Rabu. Makanya
dan kula malam Kak Dinto berpesan kepada yang sudah diwisuda, ada 33 santri yang sudah diwisuda, berpesan bahwa guru tolang Kak Dinto cek kelopain karena sema uning Kak Dinto abatasa Kak Dinto guru tolang madrasah diniyah PAUD sareng RA dan kadang anak-anak menabi ampun keluar sarjana magister punya titel punya macam-macam dan kadang kekurun pas tak enggak tambuh luar ki banyak Anika ngireng sama-sama bekerja sama untuk mengingatkan putra putri kita setinggi apapun ilmunya, mau dia doktor mau dia profesor, guru Kak Dinto sobung mantannya sobung mantannya guru Kak Dinto Kak di masawas sobung mantan guru sobung mun mantan istri dan mantan suami beda si sobung mantan ini kedua guru sareng orang sepo makanya filosofi orang maturkan itu bapak bebu guru ratok orang sepo dimin epak embu berdua guru pas kemudian ratok harus segi guru kasah karena ratok jadi bupati wakil bupati ini kan ratok jadi akhlak Kak Dinto penting karena akhlak Kak Dinto yang kui Kak di masaus makanya ngireng sinergi antara orang tua sarang lembaga pendidikan Kak Dinto dilanjutkan. Alhamdulillah di lembaga ini Tenggula menginisiasi mengajak teman-teman ustadz dan ustadzah melakukan parenting setiap bulan. Jadi pada pertemuan wali santri pen bulan kisah kompol bu embu ini katanya aki pak rajin lagi akompol pen gila oleh aple senikah minimal atanya pas tak tanya aki sama sekali. Assalamualaikum. Thank you. Ada Pak Bulom boleh ada SD. Oh, terlebat. Thank you. Thank you. Pada Bulom. Thank you. Alhamdulillah beda parenting dalam rangka melakukan kerjasama sarang orang sepona kita nyaki biar cereng saporanah menabi madrasah diniyah Kak Dinto kita kalaben abe alatini anak masuk SD mun masuk SD kelampina anyar sepatuna anyar tas anyar arkeduratos mun masuk madrasah diniyah miroan etorot mangkat dari amain mangkat ke sekolahan abau etorot sedikit padahal sobung perbedaan antara sekolah dasar atau sekolah umum dengan madrasah diniyah sama gelak beda kemenak Kak Disa sing ngorengin madrasah diniyah anapa mak ngunceng pejabat iki mali oning kebedaan berarti pas berpikiran kena kada dengan wakil bupati kada dengan kepala dinas banyak pesen mereka nak nurul ulum tak beri sekali saya mulai ke tak beri sekali ada bi gula pengarang igung singgung lah mulai sering lah amit beda acara saja Kak Disa kepala dinas pendidikan ngereng bupati beda acara dewan kesenian kemenang beda pertemuan sarang penyuluh agama tetih rato Kak Dinto benih kengcek nyaman tak nyaman tedung tak nyaman toju sengator oreng sengator gelo sebenarnya harus tahuning kasih beda apa wakil bupati sengator protokoler makanya yoba kapi kantor lah ada remak mulai kentari rato cek can sigi guru bapak bebu guru rato dalam Al-Quran ada ampun wa ulil amri minkum ulil amri itu kudu toro meskipun tak pati nyaman gitu jadi motor tak langkong para rabu seabtina amun akib alhamdulillah kalaben berkat dukungan simpatisan donatur dan lain sebagainya dalam perjalanan imtihan Kak Dinto berjalan kalaben sukses dan alhamdulillah malam mangken insyaallah beda santunan anak yatim kemudian pemberian penghargaan de para
wisuda tauladan santri-santri terbaik semarin Kak Dinto. Samuga dukungan-dukungan Kak Dinto merupakan dukungan yang ikhlas, merupakan dukungan-dukungan Kak Dinto isaran Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu saya terakhir panyuon dari panitia. Saya pertama ingin Kak Dinto nyuona cek kinjeken sampai mau beliau Kak Dinto ongke dek panggung. Dan kula saya nyabis lakar motor dek kamu beliau insyaallah biasana kiai menabi compok Kak Dinto mau beliau ongke panggung kol sanga atau kol sanga seperapat. Ini kol sanga seperapat. Nih Kak orang sekeja aki semoga sobung alangan paponapa. Ini Kak kiai nabet dalam pesakoni mungkin sakak Dinto sakelenaki matur sekelangkong atas hadiripun para ajunan, para undangan, wali santri, para masyayikh, para pejabat, para simpatisan, para donatur seampun mendukung acara Kak Dinto, karena acara Kak Dinto tak sukses menabi sobung sampean, mungkin pada ustad tak sukses, pah mubaliw nguncang mubaliw sobung senyeng tak sukses. Jadi matur sekelangkong si sobung batas epon ben seterakhir matur tak langkong menabi pada hal-hal ala kulli halin, baik dari torator, dari pamator, dari tempat dan salainah sekurang parcuka, sekurang sontuk dek panggilipun para ajunan matur tak langkong karena Kak Dinto ampun seimik dari Allah Subhanahu wa taala. Samuka sateja sepangki tor sepekal epangki eka kelia sampun nasarang para ajunan sateja. Sakak Dinto pamator hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan, itulah sambutan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustadz Dr. Ahmad Kusairi SHI MHI, merupakan sambutan atas nama panitia dan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum sekaligus mewakili pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang berbahagia, marilah kita melaju pada acara selanjutnya, yaitu istirahat yang akan diisi dengan penobatan santri tauladan tingkat PAUD, RA, dan MD Nurul Ulum tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Walidani Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Seakan sepi tak terlihat, tetesan air hujan tak lagi membasahi bumi. Beberapa tahun yang lalu mengalunlah tangisan seorang bayi, menghias taman kebahagiaan di tengah keluarga yang hidup sakinah. Dari kecil ia telah mendapat belayan kasih sayang ayah dan ibundanya. Ia kemudian tumbuh menjadi seorang manusia yang begitu sederhana, tenang, dan tidak ada guratan-guratan kesombongan di wajahnya. Tidak pernah terbayangkan bahwa di balik tubuhnya yang mungil terdapat mutiara yang begitu agung. Sopan santun, budi pekerti, jujur,
dan bersahaja adalah sifatnya. Dia begitu cerdas, cekatan, terampil dan pintar. Namun dia tidak pernah menuliskan marah dalam perilakunya. Sombong, meremehkan orang lain hampir tidak pernah dia tulis dalam memori hidupnya. Maka sebuah keniscayaan jika ia dinobatkan sebagai santri tauladan tahun ajaran 2021-2022. Siapa yang tak bergetar hatinya? Siapa yang tidak takjub ketika ia dinobatkan sebagai santri tauladan? Bibir siapa yang tak tertutup merasa kagum ketika namanya disebutkan? Maka berbahagialah seorang ibu yang telah melahirkannya di sebuah desa. Ayah dan ibunya telah berhasil mengantarkannya pada istana kesuksesan yang amat megah. Kedua orang tuanya bisa mengasuh putranya dalam romantika kehidupan yang romantis dan harmonis. Siapakah dia? Dia sopan, dia pintar, dia pantas menjadi panutan teman-temannya. Dia adalah Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tauladan tingkat PAUD Adinda Zahratus Syifa, putri Bapak Muhammad Hosni, Blingih 2 Pelakpak Begantenan Pamekasan. Dan tauladan tingkat RA Adiba Syakila Lasmana, putri Bapak Andri Lasmana, Blingih 2 Pelakpak Begantenan Pamekasan. Dan tauladan tingkat MD Diana, putri Bapak Yanto, Blingih 1 Pelakpak Begantenan Pamekasan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Dan untuk bintang kelas tingkat PAUD Muhammad Nazilul Ashrafi, putra Bapak Muhammad Syaiful Bahri, Sabalau Pelakpak Begantenan Pamekasan. Bintang kelas tingkat RAA Afifah Atirah Bilkis, putri Bapak Muhammad Syarifuddin, Sabalau Pelakpak Begantenan Pamekasan. Bintang kelas tingkat RAB Ahmad Afif Zakwan, putra Bapak Sukri, Blingih 1 Pelakpak Begantenan Pamekasan. Bintang kelas 1 Nur Asyiki, putra Bapak Solihuddin, Blingih 1 Pelakpak Begantenan Pamekasan. Bintang kelas 2 Kalila Rifda, putri Bapak Muhammad Hafid, Blingih 1 Pelakpak Begantenan Pamekasan. Bintang kelas 3 Syafaatul Aulia, putri Bapak Syafi'i,
Belingih 1 Plak-Pak Pegantenan Pamekasan. Bintang kelas 4 Sri Wahyuni Putri Bapak Kacong, Belingih 1 Plak-Pak Pegantenan Pamekasan. Bintang kelas 5 Khairun Nisa Putri Bapak Zainal Abidin Sabalau, Plak-Pak Pegantenan Pamekasan. Bintang kelas 6 Febi Wulandari Putra Bapak Almarhum Puasan Pamaroh Kadur Pamekasan. Dan kepada seluruh tauladan dan bintang kelas untuk menaiki panggung kehormatan beserta walinya. Kepada para wali santri tauladan dimohon untuk menaiki panggung bintang kelas 1 dan bintang kelas 6 dimohon untuk menaiki panggung. Bisa diwakili manabi bada walinah ota bekel dari walinah ngereng ya tore kangkui ongke wali epon kadinto mekeleh pola macediin tabasapopona kadinto seona kangkui mewakili. Dan untuk memberikan penghargaan kepada santri tauladan, kami mohon kesudian yang mulia Bapak Kepala Desa Plak-Pak, Bapak Haji Satra, dipersilahkan. Kemudian dimohon juga kesudian untuk memberikan penghargaan kepada santri tauladan yang terhormat Bapak Haji Munaji. Kepadanya dipersilahkan. Berikutnya untuk memberikan penghargaan kami mohon kepada Ketua Komite Madrasah Nurul Ulum yang mulia Bapak DRS Haji Mansur. Kepada beliau dipersilahkan. Dan mohon untuk tidak turun kepada para pemberi penghargaan
supaya foto bersama dengan para santri tauladan dan juga para bintang kelas. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh khidmat dan hati yang haru, inilah kita saksikan bersama wajah-wajah para santri tauladan dan para bintang kelas pada tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022, dan ini merupakan penilaian selama 1 tahun yang diberikan oleh para asatidz dan ustadzah, dan tentunya penilaian ini berdasarkan akhlakul karimah yang lebih diutamakan, kemudian akademik yang kedua atau kepintaran yang dinilai. Jadi akhlak paling utama, kemudian kepintaran. Mudah-mudahan mereka ini bisa mempertahankan prestasinya di masa-masa yang akan datang dan menjadi contoh, menjadi tauladan bagi yang lain, sehingga juga santri-santri Nurul Ulum menjadi insan-insan yang berakhlakul karimah dan berilmu luas, tentunya dengan dukungan doa dari para orang tua, karena usaha tanpa doa itu sombong. Makanya doa diutamakan. Banyak penghargaan yang diberikan, tidak bisa kami sebutkan karena untuk menghemat waktu. Ya, ada dari simpatisan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, bukan hanya dari lembaga, tapi juga dari simpatisan, dari para dermawan yang memberikan penghargaan atau hadiah kepada para bintang kelas dan juga santri tauladan. Jadi istilah santri tauladan itu karena mengutamakan akhlak. Kalau bintang pelajar itu mengutamakan akademik atau kepintaran. Jadi istilah ini yang juga perlu diperhatikan bagi para wali murid. Tauladan itu mengutamakan akhlakul karimah, makanya disebut dengan santri tauladan, bukan bintang pelajar. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada para simpatisan, para dermawan yang telah memberikan penghargaan
kepada santri-santri Nurul Ulum yang berprestasi, khususnya yang menjadi bintang kelas dan santri tauladan pada tahun ini. Dari saking banyaknya hadiah ini agak lama, jadi mohon kepada hadirin undangan untuk bersabar dulu sambil menunggu kehadiran atau kedatangan mubalik kita yang akan memberikan ceramah pada malam hari ini. Beliau sudah ada di jalan tapi terlambat. Alhamdulillah kayaknya ini sudah datang ampun Rabu Kak Dinto. Engki. Alhamdulillahirabbil alamin, penceramah ampun Rabu, ampun tantuk ke tempat Kak Dinto dalam keadaan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak Dinto minangka setong kepungaan buan Kak Dinto minangka nikmat siapa naki Allah Subhanahu wa taala dekat aptin stage kangkui sami-sami ngaji terasokor nang imalam samangken. Ya, difoto dulu, diabadikan sebagai kenang-kenangan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang ajunan Kiai Ampon Rabu tempat Kak Dinto. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fi tuli hayatikum. Amin ya rabbal alamin. Ya, kepada semua santri tauladan dan kepada para pemberi penghargaan dipersilakan turun, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin santunan yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pemberian santunan kepada anak yatim, kepada anak-anak yatim. Dipersilahkan menaiki panggung. Tidak usah kami sebutkan namanya satu persatu. Kepada para anak yatim yang ada di Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum pada tahun ini dipersilakan untuk menaiki panggung karena ada santunan dari simpatisan dan dari dermawan. Panitia tidak tahu juga dari siapa dan dari mana. Ini mendadak tadi ada santunan untuk anak yatim sehingga panitia juga kewalahan untuk mendata. Untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim, kami mohon kesudian Kepala DPRD Kabupaten Pamekasan yang terhormat Bapak Fathur Rahman MSI. Dipersilahkan. Didampingi oleh Kepala Madrasah Diniyah Nurul Ulum Al-Ustadz Khairul Rahman. Dipersilakan untuk mendampingi Kepala DPRD Kabupaten Pamekasan.
Dan juga untuk memberikan santunan yang mulia Bapak Ahmad Syafi'i, dipersilakan menaiki panggung. Santunan kepada anak yatim. Atau mungkin ada santunan dari simpatisan yang lain, dipersilahkan. Karena ini tidak diduga oleh panitia, alhamdulillah ada santunan untuk anak yatim bagi para santri yang ada di lembaga pendidikan Islam Nurul Ulum ini. Ya, disampaikan terima kasih dan dipersilakan turun. Mudah-mudahan yang diberikan oleh para dermawan dan para simpatisan menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penghargaan bagi santri tauladan dan santri berprestasi Ma'had Quran Baitul Hufat. Santri tauladan yang meraih pada tahun ini dan murojaah pada tahun 2021-2022. Santri tauladan diraih oleh Hafidhah atas nama Olivia Vivianti, putri Bapak Muhammad Syafi'i, alamat Ares Tengah, Pelakpak, Pegantenan, Pamekasan. Sedangkan santri berprestasi diraih oleh Hafid yang bernama Muhammad Ibnu Fajar Sodik, putra Bapak Saiful Anam, alamat Sabalao, Pelakpak, Pegantenan, Pamekasan. Kepada orang tua atau wali dari santri berprestasi dan santri tauladan untuk Hafidil Quran Ma'had Quran Baitul Hufat, dipersilakan menaiki panggung. Untuk memberikan penghargaan kepada santri berprestasi dan santri tauladan Hafidhil Quran, kami persilakan kepada yang mulia Al-Ustaz Dr. Ahmad Kusairi, SHI, MHI. Beliau sebagai pengasuh Ma'had Quran Baitul Hufat yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum. Santunan atau penghargaan ini diberikan oleh Insan Ikatan Santri Alumni Nurul Ulum. Loh.
Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin para undangan yang kami hormati, terima kasih atas perhatian telah kita saksikan bersama mulai tadi. Marilah kita melaju pada acara yang keenam, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan diisi dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Baihaqi Bustami, beliau dari Tamperu, Kabupaten Pamekasan. Kepada Yang Mulia Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Baihaqi Bustami kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihukukillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sa'adatul kurama wal fudala, semuljah para alim, para ulama, utama epon pengasuh Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Nurul Ulum, ajunan semuljah Al-Ustadz Dr. Ahmad Kusyairi, sareng sedaya para pengurus sedaya Dewan Asatid Tor Asatidah beserta sedaya para masyayikh, para asatid. Seabdina tak bisa nyebut asma epon ajunan tung persitungah, tapi hal kak dintoh tak ngorangi rasa hormat, ta'zim, cukan takrim abdinah dek ka ajunan, sarengan cukan seteja para sepoh, seteja tokoh-tokoh masyarakat, langkong-langkong semuljah ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Semulja Al Ustadz Fathur Rahman beserta Kepala Tisah Pelakpak Sarengan Setejeh aparatur juganan staf epon tanpa terkecuali kasatejana sangat abdinah amul jaaki tornak dimi segenap jajaran panitia pelaksana pengajian umum dalam rangka wisuda hifdzil Quran sekaping lema juganan haflah akhir sanah dari Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Nurul Ulum sampun teti sebab apangkina abdina sarang para ajunan si abdina amul jaaki ajunan bapak hadirin ibu hadirat kong langkong sateja wali santre sateja wali murid juganan alek-alek santre ban alek-alek murid tanpa terkecuali kasatejana sangat abdinah amul jaaki. Alhamdulillah ngireng kita awali papangkian gak dintoh kalaban mabanyak amuceh tor amuci sokor dak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala seampun tak kabitong nikmat separingaki dak kaabdina sareng para ajunan kong langkong saat malam semangken abdina sareng para ajunan ampun kaparengan tambena kanikmatan si aropaaki nikmat sehat juga nikmat sempat sekalaban hal gak dintoh abdina sareng para ajunan bisa hadir alwangaki waktu apol kompol nang tempat kak dintoh kalaban setong tujuan tadarru dak ka Gusti Allah atua aki tambana ilmu si ampun eka oleh sarang para santreh juga para murid senyara ilmu nang lembaga pendidikan tempat kak dintoh mantermuka tetia ilmu sebarokah manfaat dunia akhirat amin Allahumma amin. Salawat beserta salam samukah tep-tepai atau raki ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalaban ijtihad seluar biasa ampun ngangkes abdinah sarang para ajunan dari petengah kabuduan dak kataeraan ilmu pengetahuan abdina sarang para ajunan satejeh sami-sami ngarep mantermuka abdina sarang para ajunan aqua umat sarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga abdina sarang para ajunan ngaole dekkah syafaatil uzma secoma eka kungin beliau pagi neng dina kiamat amin Allahumma amin. Tantretan seteja sesami-sami mulja seabdina sangat amul jaaki mangken zaman abek musuh akhir sehingga kabadaan saat mangken penting sareng kabadaan zaman timin ken tampon sesuai kalaban judul sinetron. Panapa judul sinetron? Beda sinetron kayak itu judulnya dunia terbalik. Beda tak ini? Eki abit tak kelem loba. Mulai epoter nang waktu prime time pokol belu ageser ke pokol 10 makin pokol 11:30 ki puro mulai. Katipanapa abdi nama mator saat makin itu dunia terbalik
dimin sama sana ajunan semor seomor sarang abdina juga sediatasna abdina sesemangkin berusia pak polo kaseket wa imma lebih bagian angkatan asam urat dan kolesterol dimin ilmu malarat luar biasa seangkatan abdinah ke atas dimin pak polo 50 tahun setapongkor umur sangak ke 10 tahun kak dinto ki puru bisa maca Quran ki puru hatam Quran kini mungkin apa yang ki ini kata Ustadz pada saya bertanya-tanya nih bagian generasi Z generasi zaman now ini katanya mak budak Quran kini beda mon lamba Quran kini ini kayak esena sajus tak ini ketika pan baca depak ke ayat tilka ummatun qad khalat laha pahkarekolen umur sanga kasapolo dimin ketuki puru bisa maca Quran cek pereksanin hukum tajwid beni tak uning tak ngiding kabar kita ngiding kabar cek beda izhar cek beda idgham sobung kun baru bisa baca Quran dalam taraf yang paling sederhana mangkat montuk kata betah mangkat montuk ke Banyuanyar 5 tahun bade montuk montak kang cakang ngaji umur 15 ke 16 cek soro maja kitab palengen nikah dimin di ilmu kentu malarat dimin cuman barokah manfaat cek gempang orang diminta pada bede se alim orang diminta pada bede sepenter keng orang dimin keto tesakte make baca Quran tak pada fasih baca kitab koning tak bisa coba na cek korsokor tete coba na orang dimin mone tete senit tomo poro on ring lambe make tak pada alim karena ilmu na barokah manfaat malate dimin zaman mangken dunia terbalik keadaan ampun abalik ilmu Masya Allah gampang luar biasa mangken nak kanak umur 6 tahun ke 7 tahun gara-gara beda metode at-tanzil beda metode kiroati beda metode ikro Pak Ongke ke atas podium karena Pon Lastareh menyelesaikan pendidikan Al-Qur'annya demonstrasi ya dan penonton senyak benyak pereksanin ben ustad seatanya pereksanin sarang ustad sea demonstrasi coba baca ayat ini kita jawab ustad katanya aki mau dibaca dengan irama apa tak non apa mau dibaca dengan irama bayati nahawan atau sika ustaz tak tela bah jawab lah seceng-kenceng arah saya penting baca itu baca dengan irama yang indah dengan suara yang merdu tak cukup kun bisa maca nak kana umur 6 tahun 7 tahun pareksanin hukum tajwid penter ajawab lengkap bendil telin Alhamdulillah umur 7 tahun dari lulus dari TKA dari TPA teraki kata betah masuk dek kamaktubah tapangki sarang metode nubdatul bayan ya teraki dek ke Banyuanyar telembara tapangki sarang metode al-iktisyaf sabak dek ke Al-Hamidi Banyuanyar telem temor mereka digodok dengan metode amsilati umur belum tahun fathul mu'in baca reng mireng pareksanin hukum nahu
ajawab kalaban tepak pentai dalil langsung kepungkan Alfiya Ibnu Malik kalau warepat jarapan geng sayang ilmu saat makin nika gempang luar biasa barokah manfaat abeg malarat sing kereng makin make fasih maca Quran penter maca kitab kuning napa boleh coba cetak kayak salesa tade belet rapa. Allahumma salli ala Muhammad. Kakak imma barokah napa kayak ngecabut bi Gusti Allah punten barokah pakun bade mak semak sareng abdi naban ajunan cuman mangken orang-orang seodi nang zaman mangken orang-orang seodi nang zaman akhir kalau pae panapaan sekutu ekalakobi mereka kaangkui nga oleh barokana ilmu. Mila dari Kak Dinto dalam kesempatan saya sangat berharga saat malam mangken abdi ngatorakin debuna imamuna asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau adebu ilmu montero barokah ilmu montero manfaatah sebanyak atau bahasa sekoni pak empat perkara kudu jaga empat perkara kudu lakon make abdi ban ajunan odik nang zaman akhir mun seempat siap pagi seempat diusahakan seempat lakonin insyaallah barokah manfaat ilmu ke zaman akhir tak kalah dek kabarokah ban manfaat ilmu manusia seodi sebelum abdi sareng ajunan panabaan seempat pertama sofaul qalbi berningah ate panapa maksudnya berningah ate kuah niat ben saja sebagus waktonah amulai nyare ilmu karena niat kento minangka fondasi se menentukan pergerakan setelahnya bila niat bagus insyaallah kalakuan sesamarana niat bekal norok bagus tapi bila niat tak bagus insyaallah kalakuan sesamarana niat juga norok tak bagus sebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim niat saja orang nyari ilmu Kak Dinto teluk sepertama niat nyari ridhaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala senomor dua niat ngilangaki kapuduan senomor telok niat izzul Islam wal muslimin ilmu mon ampun eka oleh kalaban ilmu Kak Dinto niat abe kaangkui mamulja Islam ben mamulja umat Islam amin Allahumma lemangken anapa orang seodik nang zaman akhir maknya banyakan barokah ben manfaat ka oleh pola niat setelok ni pasti ada sekali karena makin sebiasa nak kanak mangkat asa sekolah nak kanak masuk kapon tu sebiasa makin sebedeneng pikirna saking tero oliyah ija pakajah saking tero oliyah ijazah tinggal ijazah ka oleh sebede pikirna dek remacara senemuah la napa tak penting ijazah boke penting ijazah ni ka bani bareng sapele ijazah ni ka kebutuhan parcuma ngiring ijazah ni ka cek ke bayi tujuan utama ngireng Allah sabe ada mun la Allah sabe ada insyaallah perkara selain bakal ngorok bun jabuna Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah man amilah li akhiratihi kafahullahu li dunyahu siapa-siapa orang sealako setong kalakuan karena akhirat karena Allah kafahullah li dunyahu maka Allah bakal anyokopen dak ka urusan katunyana amin Allahumma mun la Allah esa ada kadang make barang salah pasti bener
Allahumma sholli ala Muhammad. Abdina tungi ngaheuing ki. Ilmu ni kenengan napa ne kanjen. Abdina tungi ngaheuing. Abdina ajar ya ta'a. Beungeut sepo abdina tipi. Karena oleh ban pacet te pakon sareng Gusti Rasul, debuna beliau dalam setong hadis, uzkuru mahasina mautakum. Put nyebut tibin kapi kapekusnah orang mati na tibin kapi. Mangkan kan bade istilah manakib. Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kadi saesena nyareta aki katipanapa riyadanah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katipanapa Sekalakoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kapegusan panapa saya tinggal beliau. Maka mon orang lah sobung ngereng put seput kapegusan saos pun kacuba nah tahu sakit ungkit boleh. Engki abdina ketuan juju asmana Kenorbidin ibu nangkah Kenorbidin gak dintoh dua potranah kento wali, masya Allah, dua benih setong dua potranah kento wali. Saya pertama mungkin menreng po sepoi palakpak ni kaki emot asmanah Ki Mujaddin ibu nangkah jadab. Kento saya ada buah ki wali Syekhina Kiai Abdul Majid bin Ki Abdul Hamid, pengasuh ketiga untuk pesantren Banyuanyar sekaligus pendiri dan pengasuh pertama untuk pesantren Tapeta. Karena Ki Mujaddin itu ibulak sarang Kenorbidin yang gila akhirnya pahabada debu dari Tapeta kabala ke Kenorbidin pintu Rajaddin robani gila ya rokeng gila ke Allah buka ibulak. Nomor dua putrana itu Ki Mulawi bade kerung asarang Ki Bekri kan tu abana almarhum Ki Nuruddin abana Ki Batui ni mau bandeu cocok nareng palakpak ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Ki Mulawi kan tu saya ada wali putrana Ki Abdul Majid Ki Abdul Hamid Bakir pengasuh pondok pesantren Banyuanyar. Dua putrana wali. Putra saya lain maka tak wali kimon eba doa reba insyaallah fase sateja. Ampun. Ki Nurbidin sing ngagungin putra wali dua ni benih reng alim. Napa boleh mau kitab poni mau Quran salah. Mau Quran tak tepat. Fatihah na salah. Ki Nurbidin ting mau Fatihah ghairil maghlubi alaihim walallalin. Aba magi aba na reng wali salah mun baca ngalik. Ampun totok lekas. Saampun terpotrana muntu utamana potra saya paling sepo asmana Ki Bermawi. Beliau kita santren Ki Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar. Beliau kita arasa gelisah. Akhirnya le-ale ni bakompol termasuk Ki Mujaddin kita jadab tim. Maka Ki Bermawi ada bu kale ale. De remman ni kale. Kulaban sambian bi emak eba montuk. Alhamdulillah sakater pun andi ilmu. Cuman pahanapa kulaban sambian ni kabarlo ni pamontuk ban emak. Sementara emak maca Fatihah salah tong keleka Allah. Ni kamondeng lambe. Maka potran kiai nyambut emak ongko wondeng palak-palak makin tak anda nyambut emak nyambut embu napa papa mama engki nama engki apa napa kiai tak oleh iya benih tak oleh cuma iya pada kengkor korban kabada papa nih kaki papa nih kak keluar di compok nika ajasan ada sieun asapatuan nih tengah tas nih kene esena notebook pesena tak pati bonyak keng kartu apa yang krempeng kita sempat capok panas areh
laba motor laba da mo kaki motor ramon tak sece rayon na ka arwah sece gini ni ka papa nih. Jadi kapan ditanya aki ben mama jawab ni ka janreng malaju ngam papa mau ke mana papa apa jawab ada meeting mah di Surabaya lere papa. Masya Allah reng palakpak keluar di Roma na jalanan na tengkian segala aja saya teng keruncu bana rek sosope tanya aki ben si bini papa mau ke mana apa jawab mau ngare mah ungkuan locoh. Allahumma salli ala Muhammad kejek iya mun tak sambil kejekin je dari santrekon na saya buru ajunan kan kan santrekon jauh saking HP memori dah lebih separuh jadi mun pas paksa transfer data siro bro ni ke bisa ngeheng lagi jadi usah sambil kejek nampon boleh alien iki ketipuan apa kak nampu ajunan semator kamu gitu rek ora rengker iki ngireng kayak ngajunan semator tore ayo ngadep arang sareng ke Norbidin mereksanin beda apa ya pas ngadep areng bareng mator ke bermawi ini kamu makin ke lemah bunang kasemor temor temora ke lemah Kiai Amin Rifki semor temor saya baca patobin saya paling sepo timit ampun jadi mator ke bermawi mak apa jong abdina tingreng mirengaki ajunan majafa maos Fatihah tak sami mak sarang Fatihah si abdina ajarin sarang kiai penyuanya ungkuan apa jong engki lu derem mabon saya boleh Fatihah bon kiai imaos ban ki bermawi ghairil maghdubi alaihim waladdallin boleh jong pakon telo kali pasti lada pak kata lokale na pas kinorbitin ada bu astaghfirullahaladzim salau kutang Fatihah naik alhamdulillah beentuli pamontuk ban kok ya lapat deng baro kana ilmu na ba lebih sama bener tang Fatihah lah nih ring sepo si bener nih jadi magih tegur bi potrana karena aras saja salah atau kadang tepak abdi na ban ajunan orang sepo ada harus bulan Ramadan salah ngebiaki suara na cek nyaring salah wa ma ana minal musyrikin tegur ban santri nurul ulum cek palanceng anan nama ke wa ma ana minal musyrikin wah tukah nah kana du malam nah kami tak lasing lek kanan pah negor engko desa ada rusdin nah jong mulai masjid reki langker kaju lho apa hubungan masjid ki langker kaju ben maca Quran sana ini nyaman kardi nih ngalak karep di make sana pak tak rasa cek salah cek ros-rosak ki ampun tepak pun Fatihahne ke Norbidin oleh 3 bulan kulaku ketemu Rabu ke punyanya tak kerja terpotran saya boleh pontu walan tak biasa ngirem tibi ini kan tak biasa makonan ke bulah udah apa mak ajunan mak cek laku na Rabu kakak dinto tahu congkok bingung apa mak engkau lah 3 bulan ke setia kan maca Fatihah si bener tinggal pejeng kau patah hosok tuh pikiran kau berusaha itu kok mereka bingung terang akhirnya habis ke Abdul Hamid bin Isbat ke sepo punyanya habis pemator dia apa dia punya dia orang sepo abdina mulai dimin ting maus Fatihah kadito kalero de remah ting maus sakadinto ghairil maulubi alaihim walalali abu apa penderui lastare ampunnya atoro ya engki mula atoro bedapa bukan maki tormator masalah dia tak dinto semangken emak abdina bade epon tu debunah 3 bulan abit
secegah mau Fatihah si bener akati sebiasa bade mushaf tinggal sholat pas tak hosok panggelina kabar seleber nyon tebu kasokan ki Abdul Hamid bin Isbat adebu kawala ka manwi ropa beli ka asal Fatihah maulu bila maulu biwi walal lelin terus haki kok sepenting atena asampung nyantol ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ni masih penting. Jadi mula Allah yang sabar ada kadang makin salah kan bisa dibenarkan. Tapi sebaliknya mula Allah itina aki tunyah sabar ada urusan selain akhirat kebaik tujuan abdi naban ajunan ala kau kapakusan maka jelas-jelas secara zahir kapakusan saya kalako pada akhirnya berarti tolak sarang Gusti Allah Subhanahu. Jadi ngireng sereng sepo sesantreh kireng beli kan niat saya jaraki salafun saleh bener niat tah abak nyari ilmu sepertama semata-mata karena ngamri ridhaan Allah mula ridhaan Allah eka oleh pasrahaki ke Allah pala pasti akan terjadi de abdina sarang ajunan kalaban ilmu sempon parengaki yakin saya parang ke Allah asbab ilmu kak dito adalah hal-hal yang terbaik amin Allahumma amin setong nomor 2 ilmu montero barakaah ilmu montero manfaatah dabun Imam Asy-Syafi'i qatu wahilluz zadi qatu halal sangonah qatu halal sebiaya aki dek katra putra nah masa-masa nyaril maka senga ajudan para wali santreh para wali murid obeng saya sangwaki nak anak foto asakolah obeng saya keremaki nak pontuk nak kanak saya montuk obeng saya kabejer biaya pendidikan dengan segala tetek bengiknya tak langkong montutaki dari obeng saya paling halal seka oleh abdi sarang ajunan dari jerih payah jangan reng lapak dari pelokoning reng sepo karena halal atau bepunten obeng seka biaya pendidikan kita sangat menentukan dek kabarokah manfaat ilmu seka oleh sarang anak foto abdi naban ajunan sebedeh neng tempat-tempat pendidikan. Allahumma salli ala Muhammad. Pada salah satu ulama asmana Abu Yazid Al-Bustami. Beliau kentong ulama terkenal, ulama luar biasa. Asmat kinga beliau alami isima beliau keto Taifur. Dimulai kini beliau keto macet cerdas, beliau santri Imam Abu Hanifah, santri Imam Hanafi. Esetong waktu Taifur Abu Yazid Al-Bustami muda separapan ngaji itu ilmu Imam Abu Hanifah itu mendadak kehilangan kecerdasan sebiasa nami rengaki sekalian guru namulang langsung ngerteh sebiasa amutola sekalian langsung paham elang satrija ngaji tak paham mutlak depak kapon tuk jen bingung akhirnya mator ke guru habis pamator kiai beda apa berin gitu abdina tak cek nyang sarana kangkui memahami papa anak pasti ada buah ki ajunan abdina amut telak tak cek sarana kangkui faham benar teh tapi semakin satu aja na hilang secara tiba-tiba abdina ampun tak bisa mencerna setiap buah ki ajunan mutlak neng tuk abdina tambah bingung. Sebun Imam Abu Hanifah aji jawab pun nabade roman itu mulai buat mator kareng sekali Cooper Taifur dek kata lemah abang adalah sobung saya bada cuma ummin bada apa buat mak mulai debuna umminah abdinah keelangan paparing Gusti Allah seperi beri ne parengaki dak abdinah abdinah biasa ngaji kento cepat faham amut telak sekejap langsung ngerteh semakin saja hilang tanpa bekas mator dek kiai abdi nepakon Paleman
jawabannya bedenang ajunan nyona debu umi cek katipuan apa ya cong debu itu tos antos kudu kukikir mikir pikir pangkeliin emot-emoten akhirnya uminah Taifur imut kesetong kejadian beberapa hari yang lalu. Kejadian mana apa? Ummina Taifur Rabu dari Yosmiosan. Waktu malam dimin sobung listrik sobung senter. Tetenah sandal peke. Akhirnya sandal peke salaja teng-teng sateja duka aja. Depak esetong Roma beda Roma la parak de pak kata lemah beda Roma atabing bitik beda tebus sakoni saing ketemar saya beda dalam sentrongah keluar karena beda rak terak maka Ummina Taifur ngampong tile ngampong rak terak temar ni matepak sandal lah sehingga sandal yang ketepak bisa yang kuipon apa ker Ummina Taifur engkau saya ngampong rak terak temar kan tak amin kesandi temar saya nggak arwah saya membuat paparing Allah selama ini beki katang anak elang mendadak di pagi lah saya sombong mios entar kata tangke saya yampung iteran temer assalamualaikum waalaikumsalam miajunan nih tokoh masyarakat nih pada ulama juga aban Abu Yazid Al-Bustami maajunan nih engki pak budepan apa kuleri beriin lebat ibu dina compon sambian tabing ibu di beda dua sebab terak temar keluar kula ngampong atilei mata pak sandal kula tak amit saya ngampong teran temerah rida ki pak sambian kula ngampong teran temerah kula sangkan apa nih mikro teran temerah nih makeban martha mereka sokalin iya torahakina abentan kula tak parlo katemer parlo keridaan sambian ada bumon rida pak ridanya tunya herat tada kamang-mangan kalangkong kipak kalangkong kubat tada buka potran jong lah jalan libali kapontu ketipan apa mi masalah abdin jalan libali bismillah insyaallah papareng seperne parengaki ke Allah ben kabaan sesetia para pani cabut bekal beli boleh jong mios tepak katani napon tu Imam Abu Hanifah para paan molang Taifur tak neku kitab kun mirang Imam Abu Hanifah molang langsung apal beli boleh like nih gara-gara ngampong teran temar tak amit anak nangipon tu putu mendadak mun pah ngalak tabung kan sedepah reng sepoi jompo pada tiapa nane pon aduh saya kadang mun ngare mata nampek reben tatangke bae ngak ben sibini kak dinanom gila torot apa ponganom bodi Malaysia lapai kar ngalak saho jenga badan ada ngastete pake ngastete nah kong langkong obeng saya karemaki kabontuk obeng saya kabajar SPP obeng saya kabajar sombengan montutaki dari hasil keringat reng sepo dunia saya paling halal saya paling ke Allah karena kak dito sangat menentukan barokah manfaat ilmu nak foto seperapaan nyari ilmu dua si nomor telok dawun Imam Asy-Syafi'i ilmu muntero barokah ilmu muntero manfaatah kotuh bedah wakud watus syaikhi arok toro oca not manot dak kaku guru nikah makin pun saya tak pada beda mah Masya Allah makin nikah zaman akhir guru paikat tingkat makin pertama ngaji langkeren mari nikah ngaji ka sekolah ka madrasah mari nikah muntuk ka pesantren kadang tinggal bodo nang pesantren abek la aroma sandi ilmu guru langkeren karo ate bisa lebih dari asal nyambut kiai au be dadi makai ibu dinau be kute dan ada
Wada tada duh senga. Guru gak dintoh harus abdi naban ajunan aja ke dek kata takrama. Bahkan ete buaki mon la setong santre langa besaki beda orang selebih alim ete pengguru na tibi. Lebeda orang lain selebih hebat ete pengguru na tibi. Maka saat itulah barokah ben manfaat ilmu pon mulai cabut sareng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan pernah ada manusia yang sempurna, tapi seorang santri, seorang siswa wajib hukumnya menganggap gurunya manusia yang paling sempurna. Tak ada manusia sempurna, tapi bagi seorang santri, bagi seorang murid, guruna adalah manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi. Makanya saya apa mongkoro mau beliau gak abdin nek entoma tak ning penting ben guru langger. Apa mon mau beliau macam abdin nek ento. Kita cuma nutuaki kan. Nek mareng nutuaki. Kaima compoan Pak Gelebun palakpak. Kabare. Di barat ni pas beda persimpangan Pak Gedejah. Lah de Pak Gedejah beda sekolahan. Edajan sekolah ni beda Roma pernah kini kan compoan Pak Gelebun. Tak no, rok cek kono nutuaki. Tak memastikan ajunan depak kasih itu. Esora piluk kada, jemagi ajunan piluk kalau tandi urusan abdina pun ngaben marini kapaleman abdin. Engki nawa engki. Tapi mon guru langgaran, guru madrasah, guru pesantren benikun sakater nutuaki mah dak abdina sareng ajun. Tapi nonton abdi naban ajunan, memastikan abdi naban ajunan depak dek seetocuh, depak dek barang hak yang dituju sarang abdi naban ajunan. Jalayater, tonton depak. Kama jompon Pak Gelebun, otore udah saya ngatar depak tak kira posa. Aku mau korosin nutuaki, mari nutuaki, mau lezen nutuaki. Atoro tak toro, ini urusnya nutuaki. Engki nawa engki. Karena saya ingat abdi naban ajunan monterek kakak orang sepo raja tu sana dari raja na tu sana terek kakak orang sepo sampai seksana kadang ban Gusti Allah ete beaki saat abdi naban ajunan ki berdeng alam dunia. Tapi saraja na terek kakak orang sepo ki berdetobat. Tapi Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas adabu ukuku syaikh la taubatalahu. Orang seanya ke eka guru la taubatalahu tak bekal beda tobat kecuali esapolah sarang guru. Jadi saya ingat campu akiknya kien pangkelina guru. Waktu kutu pado mololong ya pun kan. Beni pak kutu pado mololong ban kasokan guru. Idealnya iki sakadin. Para cuma pada saat abdi naban ajunan kutupita sarang guru, abdi naban ajunan harus sekuat tenaga menjaga pangkelina guru. Yang kata ting sama sompelian karo siapa pes dalam pes guru milih sebiru abdi naban ajunan tak ning didek milih semira. Kadang tinggal kocak kakek mak milih semira aja guru na sebiru. Bah jawab, ya mau urusan sulam sabina guru tunya akhirat. Yang urusan pelian lulu, beda ada. Tebu nikah mak situ jangkol. Urusan tak pada urusan lain, tapi urusan tebu nikah kadang semacam. Imam Syafi'i itu santri Imam Malik. Imam Malik tak nyonataki akonot nang salat subuh, tapi Imam Syafi'i nyonataki. Bahkan beliau ada buaki termasuk sunat abad, semon etikal sunat tambel kalaban sujud sahwi. Setong waktu Imam Syafi'i salat nang astana Imam Malik. Beliau tawassul sampai semalam, sampai waktu subuh beliau salat berjemaah sareng santren. Rakaat sekaping 2 sampun ruku beliau langsung sampun i'tidal beliau langsung sujud tanpa maos qanut. Santrena bertanya-tanya bentos ngantos sujud sahwi. Ternyata setelah tahiyat akhir sobung sujud sahwi Imam Asy-Syafi'i langsung ngolok salam.
Marina salat sandran tak dukeh motor. Gele ajunan tak mau konot juga tak sujud sahwi. Imam Syafi'i ada bucat sengaja kok jong tak maca konot. Makanya kok tak sujud sahwi kok cet sengaja bening kalau pai. Apa maksa gak dito. Kok ben setia salat setin astana Imam Malik tangkuru jong tak nyonataki je. Maca konot nang rakaat nomor 2 salat subuh. Maka saya kok salat subuh tak maca konot karena kok niat ngormat dek ke pendapat tetangku tak pada pendapat tak king menghargai nikah seorang santri kamu ini bah bekasan ya pula geng lopot istihoro na kiai ini bah kabere pelian sate cek si biasa reka tempor cek tip ya tinggi sera guru Jabun Sidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajah ana abduman allamani harfan wahid. Orang yang pernah mulang da abtina ban ajunan sahorop nikah guru dari dunia kantos ke alam akhirat. Makanya saya ngak pesantren Nurul Ulum ajunan sebagai anak sepuh paemot on lamontuk lanorosaki kaman gak diman ting parapaan liburan ting parapaan Paleman kacompok paemot cong nyabis nak ka Nurul Ulum nyabis nak ka kiai nah nyabis nak ka ustaz cek sampai kalau pai karena apa beliau saya meletakkan dasar ilmu dek ke anak foto abdi nasaran putrana ajunan jadi berada dimanapun cek sampai kalau pai guru langkeren sekolah montuk kakak di Mabisaos penghormatan dek ke guru-guru madrasah pakun harus tetap dijunjung tinggi. Jangan sebu saya ada cetak tingkah. Yang ada peringkat pertama guru langkeren. Kapan sampai sekolah madrasah lah toron ke peringkat kedua. Tinggal montuk peringkat ketiga guru langkeren. Pak apa dia bisa? Ya orang makai tak mau cek top. Mau ke Quran tak pada tak ilah doa. Macam tak ada boleh lamba. Ampun je. Guru kita harus dihormati, harus ditauzimi. Wajib tu sakti nama ajunan. Mon sampai cangkolang dek garu guru termasuk guru langkeren, termasuk guru madrasah. Allahumma salli ala Muhammad. Telok saya nomor 4 ilmu montoro barokah. Ilmu montoro manfaatah kudu kapiyaki wa du'aul walid du'anah orang sepo sedua ajunan. Tidak rumah biarkan kiai biarkan ustad sebadan Nurul Ulum narekai secara dohir katipan apa potra-potra ajunan sehingga oleh ilmu ajunan sebadan compok tore narekai secara batin tarakaten pak nak foto coba hocol man aduh cak kapan mari pasrah aki kadang pak tak tahu ke kelas selekan kelasan apa potran sampean pak aduh kurang sparek segi kiai yang on semontuk sekitaran oleh pak tahunan menikah mun tak keleroy kuat kan berarti repot karena tak paling urus kan tila urusan repot tak urus online asakon online ngaji tak urus insyaallah makai tua aki pada kalau pai tidak ada mah tengah malam tore abu ngojaga ada haju tekak duroka mau saki sholawat potran mau saki yasin potran mau sakin surah munjiyah potran tangi saki ka Gusti Allah bu jaga aja anak keterbitnah repu ting ari repu apa sah niaten kencan apa sonat kele untuk wasilah anak-anak sebagai lembaga pendidikan mantar berkembang oleh ilmu mantar ilmu saya oleh sekoni itu banyak jadi ilmu saya barokah tor manfaat yang kadang yang pelak pakti serojo ke malam mbak jawab yang kimone kiai tak pada repot abu abdina yang tani tot oke kayak masih ngebruk kayak masih ngarek ama makin sama PMK saya nampak ada sampai mau natangi nak foto banyak alasan tinggal sebulan penting piala dunia pun piala Eropa nyaman nih
Oleh napa ajunan atangi nyongok balap-balap. Mi pola mo na dukung Portugal pa Cristiano Ronaldo pa nyoon beras sa kampet. Mi pola mo na dukung sa bahanyo Lionel Messi pa gibinya guring. Ada mak pada tidak oleh. Tapi abdi na ban ajunan mon atarakat untuk nak foto pasti nak foto saya soleh, saya senang beni guru naga ada, saya senang beni bela tatangga, tapi orang sepo karena kebagusnya anak foto soleh, saya soleh nak gila oleh nak terkain ring sepo tanpa iniaten bi Gusti Allah pada pak dek orang sepo saya dua, alhamdulillah, angkan kitab Daqaiqul Akhbar disebutaki beda ahli kopur kasambu polan ia tren gencerna amal si ahli kopur yang bersangkutan tak romasa ala kode kebagusan kan maka mator ke malaikat ini kegencerna saya ramai terakhir kabdi na malaikat ya gencerna ba endebun malaikat tak kelero ajunan endebun malaikat angko beni kurir JNT jong tak kira salah alamat ya kok malaikat kici abdi tak toman morok malaikat jeung abdi orang putu mi bae beri ganjar morok kayak emas ya jeung abdi nami teu morok jeung maca Quran tak oning Yasin benih kayak oning maca kayak ngapal gara-gara norok koloman 32 tahun tak tobong pun malam Jumat ngiding rek maca Yasin dibudin toro apal mau beri Quran di serko sare ke Yasin tahun ning malaikat mi pahole ganjaran morok oleh ke malaikat pahade bulu lah ban semat oleh berapa tahun oleh 3 tahun ampun malaikat cuma mereka lah berarti bunyi bulan lastari iya ban semat teh anak ban semutu kita batal seberapa kelas itu nggak dia malaikat ya tepat anak ban semutu kata batal jadi ala lulus aliyah bi kiai itu gas kato bayi ber tingkulak ku morok paut toron duhur morok madrasah diniyah toron isak morok sabina malam Jumat ya cek ben PJG tin ngise koloman anan ban setau morok ji gara-gara sap tak gara-gara ban debun malaikat bade waktuna sangat awasiat gabini lek sengah ya kok motorok engkok mun ajal depak pendidik nak kacong saya ngak cek sampai peke mun ban cek repot tuh saya kira magi naga kacong bade tabetah tanah saya boleh langgar lek maka pin jual tak rapah torot maka tak nyang kolen dunya kor nyang kolen ilmu setianan ben tahu morok saya tahu morok gara-gara beut maka segala kabagusan anak ben saya kalah konek alam dunia saya berhak pertama oleh ria buat pokok bunga naga ini alhamdulillah keng saya ngunan dia anak bagus keng beni oleh nereng sepo anak beli kapan tuh pak kuno du malam belian latin nara keluar amit kagian sompo kok naman 20.000 jauh siapa sih latin apa pak mupah kula tak boleh je macam kula enggak kelas telok mupah tak lulus ya kenceng apa lagi enggak boleh kenceng minta pesekang kok ngaleleng si anak makanya yen tare macam di ini yen tare tanah setuaan yen tare dipentai sombong jangan saya banget jangan saya emban aduh je mau nepan jong lah tak lemdas beras telmos muliki ngodan ucaan anak kenceng abeli kawan tuk sakit tangki ini mangkat anak terus dia sanggup lah tak tahu lebih sarbi tak tahu urus palon apa keng anak tekil tibi usaha tibi sampai anak titireng bagus cedek ngada minta sombong minta gereman genceran ke malaikat anak monta asen lama payanat khososan ila abihi khososan tak depak genceran karena ongku mangkat atau orang abdi dan ajunan harus menjadi pemegang saham terbesar dari perusahaan abdi dan ajunan kudu ngapiaki kekuatan kudu ngapiaki doa dan persoalan keangkui perusahaan karena anak adalah aset masa depan abdi dan ajunan semon eparengin teti anak sesoleh
solehna sabab abdina ban ajunan seusaha kabagusan sekalaku mereka tanpa keniatin abdina ban ajunan milok. Amin Allahumma. Mantar muka Pak Empak saya pesan lagi Imam Syafi'i satu aja nah beda neng santre-santre sarang murid-murid sejarah ilmu neng Ma'had Nurul Ulum itu mat kak dintoh sehingga ilmu na teti ilmu sebarokat or manfaat mereka teti anak-anak sesalehin wassalehat sebekal teti salah setong sebab kauntong orang sepona naleka ku laku ampun depak dek kabagina paleman dek ke alam kubur. Amin Allahumma. Sakadin toh si bisa pada Pak Abdina mana bibada pamator si bener satu aja murni dari Gusti Allah mantar juga teti tambahnya ilmu sebarokat or manfaat. Amin Allahumma amin. Satu aja kesalahan kalopotan kacangkolangan medal dari Abdina. Abdina manusia biasa nyuwun pangaporah sesobung batas akhiron astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Semoga fatwa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat serta menjadi bekal bagi kita untuk semakin dekat, semakin takwa dan semakin bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang kami hormati, untuk menambah keberkahan pada kita, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Berkenan untuk membacakan doa yang mulia Kiai Haji Rashidi, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina minal ahwal wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jamal hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
disampaikan terima kasih dengan pembacaan doa. Berakhirlah acara pada malam hari ini dari kami. Apabila ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan, serta atas segala kesalahan dan kekhilafan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Pengumuman de satejana murid mulai dari PAUD sampai kelas 6 laku malam esoona hadir salastarena maghrib keangkui pemberian hadiah lastarena maghrib beni mare esa tiba di mulai lastarena maghrib polan biasana manabi lastari esa si PAUD ampun tedung malam geluh jadi emolana